Կոնգրատացիոն Լիաննա, իսկապես հարց, որը հուզում է այս տարի շատ-շատերին, Տաթև ջան, եւ բազմաթիվ երկրների նախագահական, նախընտրական փուլերն ավելի հանգիստ են արշավը անցնում, քան այս տարի մեր Եվրատեսիլին ուրեմն նախընտրականը։ Այնուամենայնիվ ներկայացնենք այսօրվա մեր հյուրին եւ հյուրի պրոդյուսերը։ Սիրով, իհարկե, եւ Արիվազն է այսօր մեր տաղավարում։ Եվ Վալերի Սարյան, ով ներկայացնում է եւ Արիվազին իր պրոդյուսերական կենտրոնով միասին։ Եվա ջան, բարի լույս, այսօր քեզ այդ հարցերը ինչ ես սիրուն, ինչ ես բոյով, ինչ ես երկում, ինչ կոնկրետ չեն հետաքրքրում, ես ուզում եմ հասկանալ ու հեռուստայտողնել նաեւ հասկանա ավելի մտերմիկ շփման միջոցով։ Նախ լույսդ ինչպես է бацվում, ինչ ես պատրաստում քեզ համար առավոտյան վաղ։ Очень хорошо. Теперь то же самое на русском языке. Нет, практически все поняла, но последний вопрос. Как начинается твое утро? Утро как начинается? Что ты готовишь для себя? Утро – это единственное для меня время, когда я могу позволить себе основательно позавтракать. Сама себе готовишь или? Конечно, конечно. Я очень хорошо готовлю. Это правда. Да? Это правда, да. Слово продюсер. Не, действительно, потому что для меня это тоже было неожиданностью. Кухня и певица – это совместимые вещи? Вот получилось, что да. Получается, что? Может быть, не кухня и певица, но Ева Ривас и очень много всяких отдельных жизненных вот таких факторов, аспектов, да, состоялась. Да, дело в том, что моя мама очень хорошо меня тщательно воспитывала, она всему меня учила, я всегда все убираю сама. Я шью, я готовлю, я могу сделать все, что требуется для жизни. Вот именно поэтому я как и сама могу жить, так и, наверное, буду замечательной женой. Армянская кухня тебе нравится? Да, я же росла на этой кухне, и сейчас у меня большие проблемы с этим. Я росла на армянской кухне, это очень хороший заголовок, если Еву прекрасный. Общим планом. Ев, а вообще родители как относятся к этому конкурсу и вообще у них сердцем как? Сердцем? Да. Оно есть. Я понимаю, что есть. Вот это волнение. Стучит. Волнение, ну, да, во-первых, они знают, как я волнуюсь, и как у меня здесь мучают, можно даже сказать. Эфирное мучение. Вот я, когда мы смотрели после пару дней передачи, назад, во всяком случае. Мы по каналам Да. смотрели, как все это надоело. Мне не надоело. Конкретно. Те же вопросы, те же... Тебе не осточертело это все? Нет еще. Нет еще? Нет. Я получаю удовольствие, а вы вклад, да, сделаете свой вклад в то, чтобы это произошло поскорее. Обязательно. Завтра еще 4 эфира в таком случае. Завтра еще 4? Нет, ну если не надоело. Я думал отменить завтра. Знаете, надоедает это тем, кто относится к этому как к своей работе. Это моя жизнь. Вот. Из-за этого я начала учиться на заочном, то есть я бросила очную учебу. Вот. Я бросила все, что у меня было, друзья там в Ростове, да, вот где я жила, только для того, чтобы наслаждаться и доставлять людям удовольствие. Бросила слово, я думаю, здесь применимо в кавычках все же. Ну, конечно, я общаюсь, но тем не менее очень... С твоего позволения я хочу вам сказать, что... Да, չէ, ուզում եմ մի բան առաջարկեմ, այսօր առաջինը դուք ունեք հնարավորություն, շնորհավոր եք նրան, քանի որ նա երեք вчера была жеребьевка, նա շատ էր ուզում հանել 9-րդ համարը, վերջը, и она подошла и вытащила 9-й номер, да. Շնորհավորում եմ, արդեն բախտավորությունը Արդեն այո, խոսում է այն մասին, որ կարծում եմ Չնայած թիվը ինչ-որ կապ ունի, ты веришь вообще в магию цифр, чисел? Я верю вообще во всю магию, которая в этом мире существует. Вот. И еще больше я уверена в том, что мы сами можем притягивать к себе то, что мы хотим. Я была в полной уверенности, что я достану или 7, или 9. Причем Валера мне до эфира вчера сказал, если ты, не дай бог, вытащишь что-нибудь, кроме 7 и 9, не пожалеешь. Да, предварительный отбор. А если бы не продюсера, вытащила, что тогда? У меня не бывает этого «если бы». Просто не Я не бывает. знаю, потому что я всегда вытаскиваю либо номер 13, это мое самое счастливое число, либо то, что я хочу. Լավ, Վալերին հարցնանք, նեղ շրջանակներում շատ լավ գիտեմ Վալերային, որպես շատ
հայերեն ասեմ այդ բառը թափով պրոդյուսեր, այսինքն կրուտոյ պրոդյուսեր։ Մի քանի այս փոքրիկ հատվածում երգչուհի եւ արդեն անուն, արդեն խոսակցություններ, ինքը ընդհանրապես պրոդյուսերական կյանքում ինչա համարվում այս ամեն ինչը։ Այսքան արագ որ, այսինքն դուք ես չգիտեմ Եվրատեսիլ ով է գնա հաջողություն իրան։ Դա կլինի Եվա Ռիվեզը, թե Էմին, թե Ռազը, թե կուզենային նաև այն մարդկանց էլ ուշադրություն էֆիրում դարձնեն, ում վրա ընդհանրապես ուշադրություն չեն դարձնում, բայց արդեն կարելի է համարել կայացած, որ Եվա Ռիվեզ անունը մխրճվեց շոու բիզնես առանց շատ մեծ լարվածության։ Գիտես, այդ շատ լավ է, որ մեր ժողովուրդը ընդունեց նրան, շատ ջերմ ընդունեց, դա երևի ամենաառաջի խնդիրներից մեկն էր, որ դրված էր մեր առջև, կապված նրա հետ, որ նա կայացավ, ես կարծում եմ դեռ շատ շուտ է խոսել դրա մասին, քանի որ ես չեմ սիրում Աստղ բառը, ես կուզեի, որպեսզի նա սիրվեր ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև սիրվի ամբողջ աշխարհում, այն ինչ որ ինքը երգում, այն ինչ որ ինքը ներկայացնում է, իմիջիալոց ասեմ, որ քո շատ սիրուն եւ գեղեցիկ երգը, որը ես մինչեւ հիմա չունեմ, որը դու մինչեւ հիմա չունես, որը այո, անպայման։ Սերը կհաղթի եւ ըստ քեզ։ Հա։ Сумасшедшая песня получилась, душераздирающая. Очень плохо, что не слышал автора своей же песни. Фантастика. Просто լուրջ։ Էս եթերից հետո անպայման բան կանեմ։ Ես ուզում եմ որպեսզի ապրիկոտ տոնը լսենք հիմա։ Ես էլ եմ ուզում։ Կուզենա ստացավ։ Այո, իսկապես, բայց եթե Ընդհանրապես չեմ դու սխալվում, կարծիք ես, այդ լարվածությունը չես զգում Եվրատեսիլի շուրջ, Եվրատեսիլի լարվածությունը կարծում հիմա զգում է յուրաքանչյուր ոք, ով ընդհանրապես մի փոքր հետևում է շոու բիզնեսին, հայկական շոու բիզնեսին մասնավորապես։ Հիվանդանոցներում, ամենտեղ, վարորդները ամբողջ մասան խոսում է։ Եվ հնչում են ամենատարբեր երգերը, լավ, արի վայելենք երգ, հետո կշարունակենք, լավ։ Եվ Ռիվեզն է երգում շանթի հետերում։ But to make your way through cold and heat, love is all that you need. I believed her every word, more than anything I heard, but I was too scared to lose my fun. I began to cry a lot, and she gave me apricots, kisses of the earth, fruits of the sun. Apricot stone hidden in my hand, given back to me from the motherland. Apricot stone, I will drop it down in the frozen ground. I'll just let it make its round. Apricot stone hidden in my hand, given back to me from the motherland. Apricot stone. Now I see the northern stars shining brightly in the storm, and I've got an avatar of my love to keep me warm. Now I'm not afraid of violent winds. They may blow, they can win. May the winter stay away from my harvest night and day. May God bless and keep my cherished fruits. Grow my tree up to the sky. Once I wave my home goodbye, I just wanna go back to my roots. Apricot stone hidden in my hand, given back to me from the motherland. Apricot stone, I will drop it down in the frozen ground. I'll just let it make its round. Apricot stone hidden in my hand, given back to me from the motherland. Apricot stone hidden in my hand, given back to me from the motherland. Apricot stone.
Շատ, իսկապես կարծում եմ, որ մեր հեռուստադիտողներից շատերն են իսկապես havանում այս Ովքեր երգը։ անգլերեն չգիտեն, ես ձեզ կխնդրեմ Կավալերյան Կարենի խոսքերը մեկին խնդրեք թարգմանի, որովհետև իսկապես հեքիաթային խոսքեր են ու հեքիաթային իմաստ ու գաղափար ու փիլիսոփայություն։ Դու քեզ տիրանիկուց զգում ես։ Конечно. Так вот. Конечно. Она даже вчера на жеребьевке Никому не անգամ сказала. չգիտեինք, հա, իսկապես ոչ մեկի չէր ասել։ Իր հետ բերել էր ծիրանի կորիզ, պայել էր բռի մեջ ու գնաց քաշեց ու որ վերցրեց, թիվը ասես տեսեք, այս ծիրանի կորիզն էր, որ ինձ հաջողություն բերեց։ Այդ ամեն ինչը իհարկե բան չէ, շոու չի, այդ։ Չէ։ Нет, конечно. Բայց ամենայն դեպս ասեմ, որովհետև եթե կկա, անգամ շոու լիներ, ես չէի ասի դա եթերում ասեմ։ Գիտեմ, որ չէի ասել։ Բայց շոու չի։ Այնուամենայնիվ փորձում ենք մաքսիմալ անկեղծության հասնել կոնկրետ այս ծրագրում, որտեղ վաղը 4 հատ եթեր ունենք, հետո եթերները կազմում շոուները կարող Я եք։ для себя решила, что какой бы я ни вытащила номер, он для меня будет счастливым, и я скажу, что вот это Փոքր косточка... ժամանակ ինչ որ խաղալիք ծիրանի կուտ, չգիտեմ, ինչ որ տալիսման ունեցել ես, որ պինդ գրկել ես, երազանքդ պահել ես, որ հետո դեցի, ոչ такое. Талисман, кукла, игрушка, не В знаю, детстве подарок. у меня было очень много всяких игрушечек, но так, чтобы я вот на что-то надеялась особо, нет, только на Бога. Как не... Да. детстве, С самого детства, да, с самого детства меня воспитывали так, что нужно обращаться к Богу, нужно общаться с Богом, если какие-то вдруг секреты от всех, только не от Бога. Вот. И с самого раннего детства, если и просила победы или успеха, то только читала молитвы. У меня в комнате всегда подоконник был завален всякими такими иконками красивыми, картинами вот, духовной, да, сферы. И мне это всегда помогало. И сейчас продолжается то же самое. Я с собой вожу всегда иконы, молитвы. Вот. Ну, а конкурс ближе к отбору, у меня появилось много талисманов, которые мне уже начали дарить здесь. Да, и вот сейчас уже коллекция собралась. Но самый лучший мой талисман — это вот вчерашняя косточка, которую я колдовала. Вчера сидела вот на эфире и наколдовала. Գովազդի ժամն է գալիս մեզ մոտ, իսկ Վալեր դու ինքդ էլ գիտես ինչ կարևոր է գովազդը հեռուստատեսության եւ ընդհանրապես ամեն ինչի համար։ Դիտեն գովազդ եւ վերադառնանք տաղավար Եվերի Վզնեշանթի առավոտում։ Ծաղիկների առաքում աշխարհի ավելի քան 170 երկիր։ Պրաբիոն Ֆլորեն Kinder Surprise-ի խաղալիքների նոր հավաքածուն։ Իմ ետևից երեխաներ։ Անչափաբարձր տրամադրությամբ մենք շարունակում ենք զրույցը Եվա Ռիվազի հետ եւ կարծում եմ, որ ժամանակն է երգ լսել, չէ՞, արդեն մի քիչ կենթանի կատարման։ Կենթանի, այո, շատերը իդեպ ասում են, որ կենթանի երգելը այդքան էլ լավ չի ստացվում Եվայի մոտ։ Հիմա տեսնենք։ Այդ կոչվում է թասիբի գցել։ Եվա ջան, եթե հնարավոր է, որտեղ գիտեմ առավոտյան վաղ երգչուհիների ձայնը շատ փոքրիկ կտոր, թեկուզ սերը կհաղթի երգից։ Սերը կհաղթի Սերը կհաղթի երգից։ Special подарок сам себе Երբեմն сразу. ոչ այլով քան ավետը Բարսեղյան։ Խոսքեր եղինակ, իսկ երաժշտությունը գրել է շատ մի լավ աղջնակ Աննա Հովներ անունով։ Եթե ուզում ես վեր կաց, մենք տեղ ունենք։ Нет, я сидя спою, спасибо. Я посижу։ Սերը կհաղթի քեզ ու մենության, քեզ կապացուցի, որ դեր կարող ես դու սիրել, սերը կհաղթի քեզ ու լերությանը, կարդնացնի հույզերն ու կսկսես նորից ապրել, կարող ես դու սիրել։ Դե թող սերը հաղթի փետրվարի 14-ին ով ավելի շատ սեր տա, բեմում նա էլ թող հաղթի գնա այդ կոնկուրսին, մասնակցի, ներկայացնի։ Հայաստանը դժվար է Հայաստանում շոու բիզնեսով զբաղվել, Վալերը։ Մի աղջնակ, ով գեղեցիկ է, ինչպես նկատեցիք ունի, շատ հանգստացուցիչ,
Գիտես, ավետ, մենք ունենք մի շատ կարևոր ֆակտոր, մենք անկեղծ ենք, ոչ մի բան չենք հորինում, ոչ մի բան առանձնապես չենք մտածում, այս ձև անենք, այս ձև անենք, մենք անգամ մեր շնորհանդեսի ժամանակ մենք ինչ-որ սցենար չենք պատրաստել, բան չենք արել, վերջը 5 րոպեին։ Վալեր, դուք էլ ունեք զենքեր, լավ, մի խղճահարություն արտացրա, դուք էլ շատ լավ։ Շատ զենքեր ունենք, եթե զենքեր բառը օգտագործենք, մի հատ երկու։ Նախ մենք ունենք փորձ, որը մեր ամենամեծ զենքն է, որտեղ 10 տարի զբաղվել, ինչի երկիչ, երկչու ռասկրուտկա, ինչպես կլինի Հայաստան։ Ռասկրուտկա ենք ասում, մենք էլ չենք դառնում, որպես դեռ։ Ռասկրուտկա անելու փորձ ունենք շատ մեծ։ Տարբեր տելե հեռուստա ընկերությունների հետ աշխատելու փորձ ունենք, համեր կազմակերպելու մրցանակաբաշխություններ, փառատոներ, այդ ամեն ինչ այդ փորձը տարիների ընթացքում կուտակվել է, երբ մենք դա կարող ենք օգտագործել։ Այդ լավ փորձը ստեղ լինում է, թե դժվար է։ Ես դրա համար եմ հարց տալիս այստեղի։ Okay, կա դժվար։ Նեղամտությունը գուցե։ Գիտես, եթե ինձ մոտ լիներ խնդիր, որ մենք Եվարիվասին դարձնենք միայն Հայաստանում պոպուլյար երգչու, երևի թե ես կզգայի այդ նեղությունը, երևի թե։ Բայց քանի որ մենք մտածում ենք այս պահին, այս պարագայում, մենք մտածում ենք նրա մասին, ինչպես անենք, որպեսզի այն երգը, որը որ կարծում եմ փայլուն ձևով գրել է Կարենը Կավալերյան, որը իմիջիայլոց վաղ Եվ Արմեն Մարտիրոսյան եւ մայեստրո Արմեն Մարտիրոսյան, ես միշտ Կարենին առաջին եմ ասում, քանի որ նա այստեղ չդրսում է այդ պատճառից ելնելով, հա։ Հիմա մեր խնդիրը այդ երգը գեղեցիկ ներկայացնել, որտեղ շատ լավ երգ ստացվել, շատ լավ։ Ու կարծում եմ այսօր YouTube-ում 5 օրվա մեջ երեկվա տվյալներով մենք ունեցանք ավելին թե 26000 բան просмотров. Это рекорд. Эрик ролика 28 место занимал по популярности по всему миру среди музыкальных видео. Ինչն է հայկական շոու բիզնեսի հարցից եմ վերադառնում, որովհետև այդ դրա մասին հասցնելու եք ուրիշ եթերներում խոսեք։ Վալեր, դրա համար եմ ուզում։ Շոու բիզնեսի մեր կոնկրետ ինչն է ամբիցիաները մերոնց, ինչն է դժվար, համ Եվային հարցը տամ, համ քեզ։ Եվ մի բան ավելացնեմ։ Вот просто вот сформулирую вопрос, знаешь, каким образом? Что неправильно у наших артистов или с чем? Что за шестеренка неправильно вертится у нас в шоу-бизнесе? Ты человек, который в Москве работает, знает. Окей, все. Ответ очень будет короткий. Вот эта шестеренка, она очень банальна. Наши артисты популярные, как правило, они же занимаются всем и вся. Ошибка номер 1. Это должно быть исключено просто. То есть артист должен иметь продюсера, администратора, директора, имиджмейкера, ну и так далее. Вот все вот. То есть должна быть команда, работающая на артиста. Могу привести пример, да? Тата Симоня. У человека есть продюсер, есть администратор, есть директор. И на этом уровне, вот как бы на этом примере, мы видим явную разницу со многими другими человеками. На Евариво сегодня работает конкретная команда людей. Реальная команда. У нее есть... Поэтому я могу полностью выкладываться в своей работе, да. То есть артист, назначение. согласитесь, артист не должен думать о том, как найти, условно говоря, деньги на запись альбома. Как только творческая составляющая пересекается с финансовым составляющим, этот артист уже начинает по чуть-чуть, хочет он того или нет, какой бы он ни был гениальный, он начинает внутри вот этот огонек начинает гаснуть. То есть проблема, которую я вижу здесь. Մի հարց էլ հա, որ Հայաստանում Եվայի հայերենի չիմացությունը այնքան էլ լավ չիմացությունը լավ էսպես ասենք։ Բավականին լավ հասկանում է, անկեղծ ասեմ, ինքը մաքսիմալիստ է իր բնավորությամբ, արագ ասեմ, ու ինքը ինձ ասել է Վալերը, երբ որ ես կսկսեմ քո նման խոսել հայերեն, այդ ժամանակ ես կսկսեմ խոսել հայերեն։ Այդ իր Ծելերս այդ օրներ ցավոք սրտի ժամանակը սպառված է, ես ուզում եմ մի բան ասել։ Ով է գնա, էլի եմ ուզում ասեմ, դե լավ, հասկանում ենք, որ 10 թիվ է դա, պարզապես հիմնական մրցակցությունը 3 հոգու մեջ է, Եվարիվազի Էմի ու Ռազմիկ Ամյանի, ես ուզում եմ, որ լարվածություն այսուհետ չլինի, տարիների ընթացքում մենք այս կոնկուրսին նայենք որպես ռուսեն ասած պրազնիկ, որպես տոն, ու շատ կարևոր էր այսօր ինձ համար կոնկրետ Եվայից հասկանալ նոր բան, որը ես գուցե ուրիշ եթերներում չլսեի, հավատացեք Աստծուն, խոսեք հանգիստ իր հետ ու թող ձեր բոլորի երազանքները կատարվեն այդ միջոցով։ Եվա ջան, քեզ հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։ Երկիր շարունակից ծիրանի կուտը հողին տալ ու նորից թող վերքը պտուղը տա ամեն ինչ։
մուտքդ բարի հայկական երկարվեստ, իսկ թե ինչ կստացվի Աստված գիտի։ Փետրվարի 14-ից իսկ Կարծում եմ բոլորին պետք է ցանկանանք բոլորին, ես բոլորին եմ բոլորին Ես երեք ցանկանանք մեզ շատ լավ հաջողություն, երեխեք եմ, չէ՞, դրսից եկածներն էլ եւ այստեղ երեխեքը, թող իրանք դուրս լինեն հաջողակ։ Բոլորն էլ թող լինեն։ Շնորհակալություն Վալեր, բարի լույս։ Շնորհակալություն ձեզ եւս մեկ անգամ։ 2 օր է մնացել։ Այո, ընդհանրապես 2 օր է մնացել, անցկացրեք ավելի թեթև, գուցե մի փոքր այլ ուղղությամբ մտածելով, որպեսզի կարողանաք հաջողության հասնել, վստահ լինենք, որ այդ թալիսմանը, Ծիրանի կուտը անպայման ձեզ այդ հաջողությունը կբերի եւ այդ պատմությունը, Ծիրանի կուտ, հա, այդ հասկացությունը, կորիզը կսփռվի ամբողջ աշխարհում։ Դրանով էլ երևի մի փոքր էլ կարող ենք ձեզ պարտական։ Մենք հենց ասում ենք ամբողջ աշխարհ արտահայտությունը, մենք իհարկե հիշում ենք, որ մենք ունենք հորիզոնի։ Իհարկե։ Իհարկե, քիչ անց ես ուզում եմ ասել, որ 3+1 ֆորմատն է լինելու եթերում, մի հեռացեք, իսկ այժմ խոսքը կփոխանցենք արդեն հորիզոնին։ Բերլինալե, Քյոլնի փառատոն, տեղական ու միջազգային անցուդարձ, արդեն կրահեցիք հորիզոնն է եթերում։ Լիաննա Բաղդասյանին ենք փոխանցում խոսքը։ Շնորհակալություն Տաթև, նախքան Քյոլնի